सबको सादर प्रणाम। बच्चों को आशीर्वाद। 10वीं कक्षा के बच्चों, मैं आज तुमको एक पत्र लेखन के बारे में बताना चाहती हूँ। पत्र लेखन को देखिए बच्चों, पत्र लेखन किसे कहते हैं? किसी को ही इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी को ही इंफॉर्मेशन देने के लिए, हमारी तकलीफों को उनको बताने के लिए हम क्या करते हैं? एक पत्र लेखन के रूप में उनको बताई जाता है। वैसा ही पत्र लेखन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पत्र लेखन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वे कौन से हैं? निजी पत्र, दूसरा ही सरकारी पत्र, तीसरा ही व्यापारी पत्र। निजी पत्र को क्या करते हैं? क्या कहते हैं? स्वंत पत्र के लिखने के लिए, किसी को अगर से चिट्ठी लिखने के लिए और पिताजी को पत्र पैसे मांगने के लिए वगैरह आदि आदि, वैसे ही निजी पत्र है, स्वंत पत्र है। और सरकारी पत्र गवर्नमेंट, प्रभुत्व के बारे में, प्रभुत्वों को, सरकारी वालों को तुम्हारे महलों में गलीजागी को नीट करने के लिए और तुम्हारी साइकिल जाने के वजह से तुम्हारी साइकिल के लिए उनको एक पत्र, ऐसा ही सरकारी पत्र है। और तीसरा ही कौन सा है? व्यापारी पत्र पुस्तक विक्रेता के लिए पत्र आदि, ऐसे ही व्यापारी पत्र है। ये निजी पत्र है, सरकारी पत्र है, व्यापारी पत्र है। इसको ही कैसा लिखना पड़ेगा बच्चों? देखिए, यही है मेरा पेपर। दिस इज माई पेपर। यही है मेरा पेपर। ये पेपर को, ये कागज को लेटर लिखने से पहले, पत्र को लिखने से पहले नमूना पत्र का नाम लिखना है। नमूना पत्र, किसी को पत्र, पिताजी को पत्र, छुट्टी पत्र, सरकारी को पत्र, वैसा ही पत्र का नाम ही यही लिखना है। कहाँ? बीच में ही लिखना है। और पहला क्या लिखना है यहाँ? स्थान, तारीख। स्थान कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? वो रहने का स्थान का नाम, और कर्नूल, हैदराबाद, वारंगल, वैसा ही नाम यही लिखना होगा। और तारीख, कौन से दिन आप पत्र लेखन लिखते हैं कि वही वो डे कौन सा तारीख है कि वही तारीख डालना है, वो दिन का तारीख डालना है। हम तब पत्र लिखते समय कौन सा दिन है, पीरया, मंगल, आचाश कौन सा है, वही इतवार, वैसा ही दिन का नाम, वैसा ही तारीख का नाम यही बताना पड़ेगा। और प्रेषक किसके बारे में? हमारे बारे में हम लिखते हैं ना, उसी कारण से हमारे पता लिखना है। कैसा? मेरा नाम शाहिदा और मैं 10वीं कक्षा पढ़ती हूँ। कहाँ पढ़ती हूँ? सेंट लूड्स पाठशाला में पढ़ती हूँ। सेंट लूड्स पाठशाला कहाँ है? कर्नूल। वैसा ही प्रेषक मेरे बारे में ही लिखना है, तो आपके बारे में ही प्रेषक लिखना है। सेवा में किसी को लिखते हैं आप? पिताजी को लिखते हैं, और मित्र को लिखते हैं, और सरकारी को लिखते हैं, और व्यापारी को लिखते हैं। किसी को लिखते हैं, उसका नाम ही यहाँ पेश करना है। पुस्तक विक्रेता के नाम पर पत्र, पुस्तक विक्रेता और पुस्तक व्यवस्थापक जी, और बुक शॉप का नाम VGS बुक शॉप। और कहाँ रहता है वो शॉप? कर्नूल और वारंगल और हैदराबाद, वहाँ ही लिखना है। और संबोधन क्या है? पूज्य पिताजी और महोदय। सरकारी को क्या लिखना है? सरकारी को, व्यापारी को क्या लिखना है?
सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं और महोदय भी लिख सकते हैं। महोदय भी लिख सकते हैं और सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। और विषय 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 किसके बारे में लेटर? पिताजी को पत्र। मैं यहाँ कुशल हूँ, आप वहाँ सकुशल हो। मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ। ऐसा ही विषय के बारे में लिखना है। और नेक्स्ट क्या है? स्थान तारीख कहाँ लिखे कि उसके सीधा क्या लिखना है? आपका, तुम्हारा, तुम्हारा प्रिय पुत्र, तुम्हारा प्रिय पुत्री, तुम्हारा आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, वैसा ही यही लिखना है। और यहाँ क्या लिखना है बच्चों? प्रेषक सेवा में इसके सीधा क्या लिखना है? यहाँ पता, पता के बारे में, पता एड्रेस, पता के बारे में लिखना है। हम क्या लिखना है? और तुम्हारा पिता का नाम, और तुम्हारा नाम, तुम्हारा पिता का नाम, और तुम्हारा घर का नंबर, और तुम्हें कहाँ रहते हैं कि उसका स्थान, ये पूरा लिखना है। यही है పత్ర లేఖన్, लिखने का तरीका పత్ర లేఖన్। చూడండి పిల్లలు, మనకు లెటర్ అంటే ఏమిటి? మనం ఏదైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు, మనది ఏమైనా పోగొట్టుకుపోయింది అన్నప్పుడు, ఎవరి దగ్గర అయితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మనకు అది అందుతుందో, అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి కానీ ఎవరైనా కానీ దూరంగా ఉన్నట్లయితే, మనం ఫోన్ లేకపోయినా, అప్పుడు కాలంలో ఫోన్లు అలాంటివి ఏం లేకపోయింది కాబట్టి లెటర్ల రూపంలో మనము అక్కడ విషయాలని ఇక్కడ తెలుసుకోగలిగే వాళ్ళం। కాబట్టి అలాంటి లెటర్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి హిందీలో? అన్నిట్లో పత్ర 3 प्रकार के है। ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి? 3 రకాలుగా ఉన్నాయి। ఏవేవి? నిజీ పత్ర, సర్కారీ పత్ర, వ్యాపారి పత్ర। నిజీ పత్ర అంటే స్వంత లెటర్, స్వంతంగా అంటే నువ్వు ఎవరికైనా సెలవు చీటీ రాయడమో, లేకుంటే మీ నాన్న దగ్గర డబ్బులు ఇప్పించుకోవడం అని, అలా స్వంతంగా రాసే లెటర్లని నిజీ పత్ర అంటారు। సర్కారీ పత్ర ప్రభుత్వాలకి అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్లకు, అంటే ఇన్స్పెక్టర్ల వాళ్ళకు, లేక పెద్ద పెద్ద వాళ్లకు, అంటే కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ వాళ్ళకు, అలాంటి ఎవరికైనా కానీ రాసే లెటర్లను ఏమంటారు? సర్కారీ లెటర్ అంటారు। వ్యాపారి లెటర్, వ్యాపారి పత్ర, వ్యాపారి అంటే బుక్ షాప్లకు, సైకిల్ షాప్లకు, ఏదో నీకు వస్తువు ఒకటి కావాలి అన్నప్పుడు అది కొనుక్కోవాలంటే ఎవరి దగ్గర అడగాలి మనము? వ్యాపారులకి। అలాంటి వ్యాపారుల వాళ్ళకి కూడా రాసే లెటర్స్ అన్నమాట। ఇవి 3 లెటర్లు। మనం లెటర్ రాసే విధానం ఎలా ఉండాలి? ఇదేమో నా పేపర్, ఇదేమో నా పేపర్। నేను ఎలా ఫస్ట్ ఏం రాసినాను? నమూనా పత్ర। నమూనా పత్ర అంటే ఉత్తరం యొక్క నమూనా, ఉత్తరం యొక్క నమూనా అంటే ఈ లెటర్ ఎవరికి రాస్తున్నావు? మీ తండ్రికా, లేకపోతే అధ్యాపకుడికా, లేకపోతే అంటే సెలవు చీటి పరంగా రాస్తున్నావా, లేకపోతే మీ నాన్నకి రాస్తున్నావా, లేకపోతే బుక్ షాప్ వాళ్ళకి రాస్తున్నావా, లేకపోతే ఎవరికి రాస్తున్నావు లెటరు? అలాంటి లెటర్ పేరు పెట్టేదాన్నే నమూనా పత్ర అని। అది మిడిల్లో ఉండాలి। మనం వేసిన పేపర్లో ఇటు సగం మధ్యలో మాత్రమే ఆ పేరు యొక్క అండర్లైన్ రాయాలి। నెక్స్ట్ స్థాన్ తారీఖ్, స్థాన్ తారీఖ్। స్థాన్ మీన్ ప్లేస్, స్థాన్ మీన్ ప్లేస్, తారీఖ్ డేట్। అంటే స్థాన్ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో అక్కడ అన్నమాట, స్థలం అంటే కర్నూలా, లేకుంటే హైదరాబాదా, లేకుంటే ఢిల్లీ అలా రాయాలి। తారీఖ్ నువ్వు ఏ రోజు లెటర్ రాస్తుంటావో, నువ్వు ఏ రోజున లెటర్ రాస్తుంటావో ఆ రోజు యొక్క డేట్ ఇక్కడ ఉండాలి, తేదీ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ కామా ఉండాలి, ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలి। నెక్స్ట్ ప్రేషక్, నీ గురించి రాయాలి। నీ పేరు, నువ్వు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నావు అంటే నీ పేరేమి, నువ్వు ఎక్కడుంటావు అదంతా నీ గురించి అడ్రస్ ఇక్కడ రాయొచ్చు। సేవామే, నువ్వు ఎవరికి రాస్తున్నావు వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ రాయాలి మనం। నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి, ఇప్పుడు సపోజ్ పూజ్య పితాజీ అంటే గౌరవనీయులైన నాన్నగారికి, గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయుడికి, గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయుడు గారికి అలా ఉపయోగించి రాసుకోకుండా మీ అందరికీ నమస్కారములు అని రాస్తాం। గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి నా యొక్క నమస్కారాలు అని ఎలా చెప్తామో హిందీలో ఏం చెప్తాము?
రెస్పెక్టెడ్ సార్, రెస్పెక్టెడ్ టీచర్స్, రెస్పెక్టెడ్ మేడమ్స్ అలా ఎలా ఇంగ్లీష్లో రాస్తామో అదే విధంగా హిందీలో ఏం రాయాలి? పూజ్య అయినా రాయొచ్చు, మహోదయ అయినా రాయొచ్చు, సాదర ప్రణామ్ అయినా రాయొచ్చు. అంటే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అంటే పూజ్య యూజ్ చేసిన తర్వాత మహోదయ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, సాదర ప్రణామ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది గౌరవించేటప్పుడు రాసే విధానం. నెక్స్ట్ విషయ్. విషయ్ ఈ లెటర్ ఏ పర్పస్ మీద రాస్తున్నాం? ఈ లెటర్ అనేది ఏ పర్పస్, వాటి యొక్క కారణం ఏది, అది ఏమి కారణం అనేది ఈ విషయ రూపంలో రాయాలన్నమాట. ఇది పారాగ్రాఫ్ లాగా కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లెటర్ అయిపోయినాక ఎవరు రాశారు, ఈ లెటర్ మొత్తాన్ని ఎవరు రాశారు అనే దాని గురించి ఇక్కడ రాయాలి. అంటే మనం ఇట్లు అని రాస్తాం, అవునా? యువర్స్ ఒబిడియంట్లీ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ, యువర్స్ లవ్లీ అని ఇక్కడ రాస్తాం కదనా, అలా రాయాలన్నమాట. ఇక్కడ రాసే విధానం దాన్ని ఇట్లు అట్లా రాస్తాం. హిందీలో ఏం రాస్తాం? ఆప్కా ప్రియ పుత్రు, ఆప్కా ప్రియ పుత్రి, తుమారా ఆజ్ఞాకారి, ఇలా ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట హిందీలో. నెక్స్ట్ పత, అడ్రస్, చిరునామా. మనం ఎక్కడెక్కడ నివసిస్తున్నామో అంటే ఎవరికి లెటర్ పంపిస్తుంటామో వాళ్ళ యొక్క చిరునామా మొత్తం మనం ఇక్కడ రాయాలన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క చిరునామా ఇక్కడ రాసామంటే మనకు లెటర్ ఫామ్ అనేది ఎక్కడ వెళ్ళాలో అక్కడికే వెళ్తుంది. ఇది లెటర్ రాసే విధానం.